Good morning, and we are starting our fifth unit today. The topic of that unit is three-phase systems. Literally, it's fifth unit actually. As per syllabus, maybe in third or fourth. Uh, Three-phase systems are three-phase circuits, we can say. So, what is a three-phase system? If we see, it's a combination of three single-phase systems of either voltage or current, of which the three voltages differ by a phase angle of 120 degree electrical from each other in a particular sequence. If you consider that the sine wave varies from 0 to 2 pi, so if you consider a sine, so it varies from 0 to, this is what you call it as a single phase, a sine wave actually. If you have three phase, then you will have three different values of voltages and current, possibly starting in three different times. So if you consider one single phase as 360 degrees, that is one circle, okay, then a three phase will be divided into 360 divided by 3. So you will have a 120 degree a phase shift between each phases. That is, the voltage or the current will have a 120 degree electrical degrees phase difference between them. It will be there in a particular sequence. Okay, why do you go for a three-phase circuit when comparatively for a single phase? The first advantage of going for a three-phase circuit is, in a single-phase circuit, for example, if you take 50 hertz supply, and if you consider for 1 second, you see for 1 second what is frequency? Frequency is inverse of time actually, the number of cycles per second. So if you consider for 1 second 50 hertz, so that means what? 50 cycles per second will be there. So how many times it crosses zero? It crosses zero 100 times in 1 second. That is, it will have a pulsating wave, tremendously pulsating wave, which produces a pulsating torque in a single phase machine. Continuously, it will have a pulsating torque. Whereas in a three phase circuit, it will not be there. It's the first advantage. Number two, for long distance transmission and all, the amount of power generated will be more, and the amount of conductor required for such a case, if you have only three phase system, you will have less amount of conductor. Number three advantage is, these three phase machines can be started easily than a single phase motor. Single phase machines are not self starting, they need a starter there, but three phase motors are self starting. That is another advantage. And comparatively, the size of the machine of a three phase will be little smaller compared to the double single phase machine. So lot of advantages are there comparatively. The main advantage, literally what we see in a household purpose, if you have a single phase connection in your home or a three phase connection in your home, it differs. The amount of load utilized in our home, if you have a three phase connection, you can use much amount of load there. If you have three ACs, pumps, motors, refrigerator, mixie, in a single phase, you cannot simultaneously work all the load at the same time because it exceeds the rating. Issues are there. But if you go for a three phase connection, then what happens? You can manage your power supply accordingly, you can split your load accordingly to each phase,
and you can work them simultaneously. That is why industrial loads, they require three-phase system. And why not more than three-phase? If you consider more than, so the power generated from the same machine, if you the power generator will be increased from 41 increase at actual level to 41.4% more when we are converting that from a single phase to two phase machine. For example, if you go for a two phase servo motor and all in position control operations, the efficiency will be increased much more, and the efficiency may increase to 50% if this is being converted to three phase machine. And significantly, there will not be much of an increase after if you increase more than a three-phase circuit, three-phase machine. That is, maximum possible efficiency you can obtain is only 7% for if you increase more than three-phase, and the complication of increasing will also will be more. That is why people are not looking forward to increase that beyond three-phase. Specific applications are there where much amount of increase in phase is required. And for that, even though the complication is more, the application needs that particular increase in phase, so they go for the amount of increase in phase more than three phase in such cases. If you see a three-phase connection, we have two major types of connections based on the windings. One is called as Y or star connection, and the second one is called as delta or mesh connection. This one is called as star connection, and this one is called as delta connection. From the you can see that it looks like a star and it is looking like a delta. So the sequence may be, if you consider three phase, it will be R, Y and B. Either it may be an RYB sequence or an RBY sequence. RYB or RBY. Two types of sequences are there, possibly. Then what is a phase voltage? What is line voltage? If you take a star connection, the voltage available between a phase and a neutral, for example, VRN, that is the voltage between these two. VRN is a phase voltage. That is the voltage between a phase and neutral. If you see the voltage between two phases, R phase and Y phase, if you find the voltage between these two phases, that is VRY, you call that as line voltage. The voltage value of phase will be little lower compared to that of line voltage. Line voltage normally it will be exceeding nearly 440 voltage will be there in a three-phase circuit. So in problems, if they are not giving you information about whether it is line voltage and phase voltage or phase voltage, based on the value which is provided to you in the problem, you can assume that what is being provided. But 230 volt கொடுத்திருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அது phase voltage தான். 240 volt கொடுத்திருந்தாலும் phase voltage னு சொல்லிக்கலாம். இப்போ 350 voltage 400 voltage னு கொடுக்குறாங்க அப்படினா அது வந்து கண்டிப்பா லைன் வோல்டேஜ் தான். சோ ப்ராப்ளத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அவங்க சொல்லல, ப்ராப்ளத்துல சொல்லலனா கூட நீங்க phase voltage-ஆ line voltage-ஆங்கறத உங்களால என்ன செய்ய முடியும், அதோட வேல்யூ வச்சு சொல்ல முடியும். So what is a phase voltage, what is a line voltage? ஸ்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான். டெல்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் phase voltage line voltage எல்லாம் ஒண்ணுதான், ஏன்னா இங்க நியூட்ரல்னு ஒண்ணு கிடையாது. அப்ப இங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு 3 phase 3 wire கனெக்ஷன் வித்தவுட் நியூட்ரல் இருக்கலாம். இங்க 3 phase 3 wire தான் எப்பயுமே. இதுல இன்னொரு கனெக்ஷன் இருக்கு 3 phase 4 wire, அதாவது நியூட்ரல் சேர்க்கும்போது நியூட்ரல் சேர்ந்துச்சுன்னா 4 wire ஆயிடும், இல்லைன்னா 3 wire. 3 phase 3 wire இல்லைன்னா 3 phase 4 wire. டெல்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே 3 phase 3 wire தான். இங்க phase voltage line voltage இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு, நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். இங்க வந்து phase voltage line voltage எல்லாமே ஈக்குவல் தான். ரெண்டு phase இடையில உள்ள voltage தான் இங்க அவைலபிள், ஏன்னா நியூட்ரல்ன்ற ஒரு லைன் இல்லாதனால. ரைட். நம்ம இந்த லெக்சர்ல முக்கியமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இது ஏற்கனவே செகண்ட் யூனிட்ல நம்ம சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் படிச்சிருப்போம். சர்க்யூட் தியரியா இருக்கட்டும் இல்ல சர்க்யூட் அனாலிசிஸா இருக்கட்டும்.
அதோடைய அப்படியே எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் தான் இது. வந்து இம்பிடன்ஸுக்கு, அது ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பாத்துருப்போம், இதுல இம்பிடன்ஸ் பாக்குறோம், அவ்வளவுதான். இட்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் these எனர்ஜி ஸ்டோரிங் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் இண்டக்டன்ஸ் கெபாசிட்டன்ஸ். அதான் இம்பிடன்ஸ் சொல்லுவோம். Z is equal to square root of R squared plus XL minus XC the whole squared. ஓகே ரைட். இப்போ இது ஸ்டார் டைப், இது டெல்டா டைப், இது ஸ்டார் டைப். இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் சில நேரங்கள்ல நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னா, இந்த மாதிரி சர்க்யூட்ல இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். அனலைசிஸ்க்காக, கனெக்ஷன் பர்பஸ்க்காக டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்ல ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அப்போ இதை ஸ்டார்ல இருக்கிறத டெல்டாக்கும், டெல்டால இருக்கிறது ஸ்டாருக்கு கனெக்ஷனை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். அப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் we need a transformation. அப்போ இது ஈக்குவலண்டான இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்ணணும். நம்ம ஃபார்முலா முதல்ல பார்க்கலாம், அப்புறம் ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் சொல்லி தரேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை வச்சு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபார்முலாவை. let us say first ஸ்டார் டு ஒய் டு டெல்டா, அதாவது ஸ்டார் டு டெல்டா. அப்போ ஸ்டார் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும், டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ZRY, ZYB, ZBR கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ZRY. ZRY ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ZR into ZY plus ZY into ZB, ZB into ZR divided by ZB. ZRY, ZYB, ZBR நியூமரேட்டர் எல்லாம் சேம் தான். RY வந்துருச்சா அப்ப இங்க B வரும், இங்க YB வந்துருச்சா அப்ப இங்க R வரும், இங்க BR வந்துருச்சா இங்க ZY வரும். நியூமரேட்டர் எல்லாமே சேம் தான். ZRY னா டினாமினேட்டர்ல ZB வரும், ZYB னா இங்க ZR வரும், ZBR னா இங்க ZY வரும். ஓகே, இது வந்து ஸ்டாரை வந்து டெல்டாவை மாத்துறதுக்கு. இப்ப டெல்டாவை வந்து ஸ்டாரா மாத்துறதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ZR வந்துருச்சா அப்ப இங்க காமனா R இருக்கும். ZRY into ZBR divided by ZRY plus ZYB plus ZBR. இங்க ZY வந்துருச்சா அப்ப இங்க ZY காமனா இருக்கும். ZRY ZYB divided by ZRY plus ZYB plus ZBR. டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேமா இருக்கும். அங்க நியூமரேட்டர் எல்லாமே சேம், இங்க டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேம். ZBR அப்ப ZBR ZYB divided by ZRY plus ZYB plus ZBR. இத வந்து நம்ம எப்படி ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், என்னதான் மனப்பாடம் பண்ணாலும் நமக்கு ஞாபகத்துல நிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெல்டா உள்ள இருக்கிறது ஸ்டார், வெளியில இருக்கிறது டெல்டா. இப்ப ஸ்டார் தெரியும், ஓகே ஸ்டார் தெரியும், டெல்டாவை கண்டுபிடிக்கணும். we know ஸ்டார், அது ஸ்டார் டு டெல்டா. ஸ்டார் டு டெல்டா நமக்கு என்ன தேவை? ZRY. ZRY is equal to மேல நியூமரேட்டர் என்ன வரும்? ZR ZY plus ZY ZB plus ZB ZR divided by இந்த ZRY க்கு ஆப்போசிட்ல உள்ள இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ ZB. ஓகே, அப்ப ZRY is equal to என்ன? நியூமரேட்டர் அப்படியே வந்துரும். என்னது? ZR ZY plus ZY ZB plus ZB ZR divided by இந்த ZRY க்கு நேரா எதிர்த்தாப்புல இருக்கக்கூடிய அடுத்து ZYB என்ன வரும்? இதே நியூமரேட்டர். ZYB க்கு எதிர்த்தாப்புல என்ன இருக்கு? ZR. அடுத்து ZBR க்கு என்ன வரும்? நியூமரேட்டர் இதே தான், எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறது ZY. செக் பண்ணி பாருங்க. அதான். சோ சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அடுத்து இப்போ உங்களுக்கு டெல்டா தெரியும், ஸ்டார் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இப்ப ZR is equal to இந்த ரெண்டு சைடு உள்ள இம்பிடன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ZR is equal to, ஓகே இதுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கு. என்னது? ZBR into ZRY divided by இந்த மூணு ZRY ZBR ZYB. அப்ப ZY வேணும்னா இந்த ரெண்டும் ZRY ZYB. அடுத்து ZB வேணும்னா இந்த ரெண்டும் ZYB ZBR.
அவ்வளவுதான். இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுட்டு அதுல இருந்து நம்ம இது பண்ணிட்டா போறோம். இதுல நியூமரேட்டர் காமனா இருக்கு, இதுல டினாமினேட்டர் காமனா இருக்கும். எந்த இம்பிடன்ஸால டிவைட் பண்ணுங்கிறது இதே தான் அங்கேயும் செகண்ட் யூனிட்ல நம்ம பார்த்த ஸ்டார் டு டெல்டாலையும் இதே தான். ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் கூட. சில நேரங்கள்ல அதுலயும் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். சிமெட்ரிக்கல் 3-phase 3-wire 440 volt supply is connected to a star connected load as shown in the figure. The impedance in each branch are ZR, ZY, ZB values கொடுத்திருக்காங்க. Find the equivalent delta connected load. The sequence is RYB. முதல்ல R அப்புறம் Y அப்புறம் B. அப்புறம் என்ன வரும்? ZRY, YB, BR னு வரும். சரியா? அதான் சீக்வன்ஸ் உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுதான். இப்போ இங்க கொடுத்துருக்கிற இம்பிடன்ஸை வச்சு நம்ம எலமெண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பிளஸ்ல ஜே இமேஜினரி இருந்ததுன்னா இண்டக்டன்ஸ், மைனஸ்ல இமேஜினரி இருந்ததுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ZR இந்த வேல்யூ 2 plus J3. அடுத்து ZY 1 minus J2 அப்ப கெப்பாசிட்டன்ஸ். அடுத்து ZB 3 plus J4 அப்ப இண்டக்டன்ஸ் அகைன். இதோடைய ஈக்குவலண்டான டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும். we are supposed to find the equivalent delta. அப்ப டெல்டா என்ன? நம்ம ஃபார்முலா தான். ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சு இப்ப நம்ம சொன்ன அதே மெத்தட் தான். முடிஞ்சா இதை காம்ப்ளெக்ஸ் மோட்ல கால்குலேட்டர் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ண முடிஞ்சதுனாலும் பண்ணுங்க. இல்ல இதை வந்து போலாரா மாத்தி போலாரை வந்து மேனிபுலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம். எப்படினாலும் பண்ணலாம். பட் கால்குலேட்டர் யூசேஜ் வந்து நல்லா கத்துக்கிட்டாதான் முடியும். இல்லை அப்போ மோட்ல காம்ப்ளெக்ஸ் மோட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நம்ம ஃபார்முலா படி ZRY is equal to ZR ZY plus ZR ZB plus ZB ZR divided by ZB சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா you will get 3.8 minus J 0.38. அடுத்து ZYB அதே மாதிரி நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை ZR. இப்போ 5.22 minus J 0.82. இதுல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைடட் பை அந்த வேல்யூ போட்டோம்னா வந்துடும். அடுத்து ZBR is equal to this. So finally you are getting these three values as your equivalent delta form. டெல்டா ஃபார்ம் மட்டும் கிடைச்சிருச்சு. நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு எக்ஸசைஸ் வேணா நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லெக்சரை பாக்குறவங்க இந்த வேல்யூஸை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டெல்டாவை வச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து டெல்டா டு ஸ்டார் இது கிடைக்குதான்னு பாருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, யூ கேன் அப்ளை தட் அண்ட் டூ இட். ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி இதை அப்படியே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராகவே வச்சு பண்ணிக்கலாம். 2 plus J3 into 1 minus J2 plus 1 minus J2 into 3 plus J4 plus 3 plus J4 into 2 plus J3 divided by ZB னா இது 3 plus J4. இது போட்டோம்னா 3.8 minus J 0.38 வரும். சரிங்களா? So you can work on it. So complex மோட்ல கால்குலேட்டர் ஆன் பண்ணி வச்சு கரெக்டா பிராக்கெட் போட்டு ஒர்க் பண்ணணும். கரெக்டா? ஓகே, இதே மாதிரி தான் டெல்டா டு ஸ்டாரும் இருக்கும். ஸோ யூ ட்ரை டு ஒர்க் ஆன் இட். அப்புறம் ஒரு சின்ன ஹிண்ட், இது சில சமயங்களில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா. அவன் என்ன செய்வான், 3 இம்பிடன்ஸ் வேல்யூவும் ஈக்குவலா கொடுத்துருவான். ஈக்குவலா கொடுத்துட்டு அந்த ஈக்குவலண்டான டெல்டா என்ன, இல்ல டெல்டால கொடுத்தானா ஸ்டார் என்னன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு நமக்கு நம்ம அசம்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா இம்பிடன்ஸ் வேல்யூவும் ஈக்குவல், அதை Z1 எடுத்துக்கிறோம். இது ஸ்டாரா இருந்தா. இதே டெல்டாவா இருந்ததுன்னா எல்லா இம்பிடன்ஸ் வேல்யூவும் ஈக்குவல், அதோட இம்பிடன்ஸை Z2 எடுத்துக்கிறோம். அதாவது எல்லாமே Z1 Z1 Z1, இது Z2 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 இருக்கு. ஓகே, இப்போ இதுதான் பேலன்ஸ்டு நம்ம சொல்லுவோம். பேலன்ஸ்டா என்ன, எல்லா இம்பிடன்ஸ் வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருக்குது. இப்போ ஸ்டார் டு டெல்டா உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். இப்போ இதுவுமே ஸ்டார் டு டெல்டா தானே. ஃபார்முலா என்ன, நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாம் பாருங்க, இம்பிடன்ஸை 2 இம்பிடன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி அதோட அடுத்த 2 இம்பிடன்ஸை ஆட் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் 2 இம்பிடன்ஸை ஆட் பண்றோம். அப்ப இது எப்படி இருக்கும், Z1 into Z1 எல்லாமே ஒண்ணு தானே. அப்ப Z1 ஸ்கொயர்டு பிளஸ் Z1 ஸ்கொயர்டு பிளஸ் Z1 ஸ்கொயர்டு divided by கீழே Z1. அப்ப Z2 is equal to என்ன வரும், ஸ்டார் டு டெல்டா பொறுத்த வரைக்கும் 3Z1 squared by Z1, 3Z1 squared divided by Z1 which is equal to 3Z1. Z1 squared Z1 cancel ஆயிடும். சோ சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? ZR ZY ZB எல்லாமே Z1. அப்ப இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா இது ஒரு Z1 இது ஒரு Z1, அப்ப Z1 ஸ்கொயர்டு, இது ஒரு Z1 இது ஒரு Z1, Z1 ஸ்கொயர்டு, இது ஒரு Z1 இது ஒரு Z1, Z1 ஸ்கொயர்டு, மூணுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. அப்ப 3Z1 ஸ்கொயர்டு. கீழே ZY போலாவும் Z1 தான். அப்ப கடிச்சோம்னா என்ன வந்துருது, 3Z1 கிடைக்கும். இது ஸ்டார் டு டெல்டா. டெல்டா டு ஸ்டார்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட ரெசிப்ரோக்கல் Z1 is equal to Z2 by 3.
ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் அதுதான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இம்பிடன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 1 plus j அப்படின்னு கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஸ்டார்ல இருக்கு. இந்த ஸ்டார்ல இருக்கிறத 1 plus j என்ன செய்ய சொல்லிருக்காங்க, டெல்டா மாத்த சொல்லிருக்காங்க. அப்ப என்ன செய்யலாம், அப்ப இதுதான் டெல்டா என்ன, z2 is equal to 3z1. அப்ப என்ன வரும், 3 plus 3j 3 plus 3j கிடைக்கும். 3 plus 3j அதுதான் z2. இதே 3 plus 3j கொடுத்து ஸ்டார் கேட்டாங்கன்னா divided by 3. அப்போ 1 plus 1j. Okay, so that's all actually. This is what you call it as started transformation in three-phase circuit. Three-phase oda use என்ன, advantage என்ன, அதோட பேசிக் கனெக்ஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம். அடுத்த லெக்சர்ல பேலன்ஸ் ஃப்ளோல ஸ்டார் கனெக்ஷன் ரிலேஷன் என்ன, வோல்டேஜ் கரண்ட் பவர் எப்படி இருக்கும், அதோட ரிலேஷன்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த லெக்சர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.